صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا اسالک علم نافع آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت اور ذریعہ شفاعت بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے۔ اب تک ہم نے 164 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے۔ اسی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کا ذکر کیا، اور وہ احسان عظیم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ باقی تمام جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں وہ رحمت للعالمین نہیں تھے، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے رحمت تھے جو ایمان والے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، تمام جہان آنے والے جو لوگ ہیں قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی سعادت ہماری اگر ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے گواہی لے گا دوسرے نبیوں کے بارے میں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہوگی وہ مکر جائے گی، کہے گی کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی طرح پیغمبر نہیں آیا تھا، کسی نے ہمیں یہ دعوت دی نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے اپنا حق پورا کیا، مجھے جو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا میں نے پورا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے کہ تم نے یہ دین کا کام کیا ہے، اور جو میں نے حکم تمہیں دیا تھا وہ پورا تم کر کے آئے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری گواہی امت محمدیہ دیں گی۔ تو امت محمدیہ گواہی تو تب دیں گے نا جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ تو کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو روز قیامت ان گواہوں میں شامل ہوں گے جو نبیوں کی گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی فضیلت کو، قرآن کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولما، اور کیا جب اصوابتکم پہنچی تمہیں مصیبت، ایک مصیبت، قد تحقیق اصابتم پہنچا چکے تھے تم، مثلیہا دگنی اس سے، قلتم کہا تم نے، انا کہاں سے ہے، ہاذا یہ، قل آپ کہہ دیں، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہارے اپنے پاس سے ہے، ان بلا شبہ اللہ اللہ تعالیٰ علی اوپر کل شیء ہر چیز کے، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وما، اور جو اصوابکم مصیبت پہنچی تمہیں، یوما جس دن، التقل ٹکرائی تھی، جمعانی دو جماعتیں، فبإذنہ تو ساتھ حکم کے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، ولیعلما اور تاکہ وہ جان لے، المؤمنین مومنوں کو، ولیعلما اور تاکہ وہ جان لے، الذین ان لوگوں کو، نافقوا جنہوں نے منافقت کی، وقیلا اور کہا گیا، لہم جن کے لیے، تعالوا تم آؤ، قاتلوا جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ابھی یا ادفعوا دفاع کرو، قالوا انہوں نے کہا، لو اگر، نعلم ہمیں علم ہوتا، قتالا کسی جنگ کا، لاتبعناکم یقیناً ہم ضرور پیچھے آتے تمہارے، ہم وہ سب، للکفر کفر کے لیے، یومئذ اس دن،
अकरबू ज्यादा करीब थे, मिनहुम उनसे, लिल ईमान ईमान से। यकूलून वो कहते हैं, बे अफवाहिहिम साथ अपने मुंहों के, माँ जो लैसा नहीं फी कुलूबिहिम उनके दिलों में है। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमू ज्यादा जानने वाला है, बिमा उसको जो यकतुबून वो जो छुपाते हैं। अल्लाजीना वो लोग कालू जिन्होंने कहा, लिइख्वानिहिम अपने भाइयों के लिए, वक़अदू और वो बैठे रहे, लऊ अगर अतौना वो हमारे मानते, माँ कुतिलू नहीं वो मारे जाते। कुल आप कह दे, फदराऊ फिर तुम हटा कर दिखाओ, अन अनफुसिकुम अपनी जानों से, अलमौता मौत को, इन अगर कुंतुम हो तुम स्वादिकीन सच्चे। वला तहसबन्ना और हर किस ना समझो, अल्लजीना जो लोग कुतिलू कत्ल किए गए, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, अमवाता मुर्दे, बल बल्कि अहयाउन जिंदा है, इंदा पास रब्बिहिम अपने रब के, युरज़क़ून रिज़्क़ दिए जाते हैं। ये थी आज की आयत मुबारक। अब देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन कद अस्वबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हादा कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। और क्या जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दुगनी तुम पहुंचा चुके थे, तो तुमने कहा ये कहाँ से आ गई, आप कह दें वो तुम्हारे अपने ही पास से है। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। इस आयत मुबारक का शान नज़ूल ये है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत नकल की है। उन्होंने फरमाया कि बदर के कैदियों को फिदिया लेकर जो छोड़ दिया, उसकी गिरफ्त उखद में हुई 70 सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमैन शहीद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दंदान मुबारक शहीद हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर खुद चोट खुद टूट गया, जिससे आपके चेहरे अनवार पर खून बहने लगा। इस पर अल्लाह ताला ने आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। गज़वा उहद में मुसलमानों पर मसाइब का सबब क्या था। अवलम्मा अस्वाबत को मुसीबतुन और क्या जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची, गज़वा उहद के बाद मुसलमानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। 70 आदमी की शहादत की वजह से 70 घरानों का मुतासर होना, उनके पीछे एक बड़ी तादाद बेवा औरतों और बच्चों, यतीम बच्चों की थी। कद असब्तुम मिस्लैहा जिससे तुम दुगनी तुम पहुंचा चुके हो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सादा सा जवाब दिया कि देखो बदर में काफरों मुशरिकों ने दोहरी कुर्बानी दी थी। आज तुम्हारे 70 अफराद शहीद हुए हैं, बदर में 70 अफराद कत्ल हुए और 70 कैदी हुए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बदर के दिन मुसलमानों ने 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को कैदी बना लिया। कुल तुम अन्ना हाजा तुमने कहा ये कहाँ से आ गई, जब तुमने शिकस्त के बारे में ये कहा ये कहाँ से आ गई। आम मुसलमान ये समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला की ताईद हमें हासिल है, लिहाजा हमें शिकस्त नहीं हो सकती। जब शिकस्त हुई तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में मौजूद थे, अल्लाह ताला ने हमारे साथ फतह का वादा कर रखा था, हम दीन की खातिर लड़ने गए थे फिर भी शिकस्त खाई। हमने इनसे शिकस्त कैसे खाई कि जो कि दीन को मटाने आए थे, यानी कि वो परेशान हो गए। कुल हुआ मैंने इंदियान फिजिकुम कह दो कि वो तुम्हारी ही तरफ से थी, यानी कि मुसलमानों से कहा जा रहा है कि किसका सबब तुम्हारी कमजोरियां और गलतियां हैं। तुमने बाहमी इख्तलाफ किया, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, तुमने माल की मोहब्बत में मुबतला हुए, तुमने सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया, तुमने खौफ खुदा के खिलाफ काम किया। फिर कैसे ये पूछते हो कि मुसीबत कहाँ से आई। इब्तिदा में तुम मुश्रिकों पर के लश्कर पर गालब आ रहे थे। गज़वा उहद में पहुंचने वाला नुकसान और शिकस्त तुम्हारी अपनी ही तरफ से थी। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली की, जिसकी वजह से काफरों के दस्ते को दुर्रे की से दोबारा
हमला करने का मौका मिल गया और मैदान जंग का पासा पलट गया। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला फतह देने पर कुदरत रखता है, अल्लाह ताला शिकस्त दिलवाने पर भी कुदरत रखता है। जो चाहता है करता है, उसके फैसले का कोई पूछने वाला नहीं है। वमा अस्वाबकुम यौमल तकल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची जिस दिन दो जमातें आपस में टकराई थी, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से थी, और ताकि मोमनों को जान ले। गज़वे उहद में नुकसान पहुंचा और अल्लाह ताला के हुक्म से था। वमा अस्वाबकुम यौमल तकल जमआन फबिइज़्निल्लाहि, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची जिस दिन दो जमातें आपस में टकराई थी, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से थी। यानी तुम जो दुश्मन के सामने भाग उठे, उसने तुम में से एक जमात को शहीद कर दिया और कुछ लोगों को जख्मी कर दिया। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की कज़ाए कुदरत और उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ। यानी कि आसान अल्फाज में ये है कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी के हुक्म की फैसले को मानने से इनकार नहीं किया था, सिर्फ अपना फैसला दरमियान में डाला था। हुक्म दुली इस तरह हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इस जगह को छोड़ना नहीं है। जब उन्होंने देखा कि माले की नीमत सब बांट रही आपस में, तो ऊपर वाले जो खड़े थे उन्होंने ये सोचा कि ये तो माले की नीमत हाथ से चला जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये जगह किसी सूरत नहीं छोड़नी जब तक मैं ना कहूँ। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को दरमियान में ऐड किया, और अल्लाह ताला को इतना नापसंद आया कि अल्लाह ताला ने जीती हुई बाजी हरा दी। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम दीन के मामले में कोई भी ऐसा अमल नहीं कर सकते जो जिस पर नबी की मोहर नहीं है। अगर हम कहें हमें ये पसंद नहीं है, हम ये करना नहीं चाहते, तो ये हमारे लिए वबाल बनेगा। हम खुद साख्ता अमल करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा वबाल बनेगा। वलिया अलमल मुमिनीन, और ताकि वो मोमनों को जान ले, ये उसकी हिकमत के मुजाहरे में से था कि अल्लाह ताला मोमनों के ईमानी कुव्वत और कमजोर सबत व सबात और अदम सबात को अपने इल्म से जाहिर कर दे। फिर वो सब्र करने वालों को, सबत कदमी इख्तियार करने वालों को भी जान ले, और मुनाफिकों को भी, जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ रास्ते से लौट गए। वो 300 लोग थे। وليعلم الذين نافقوا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جنہوں نے کہا आओ अल्लाह ताला की राह में जंग करो या दिफा करो। तो उन्होंने कहा अगर हमें अगर हमें किसी जंग के इलम होता तो हम जरूर तुम्हारा पीछा करते। और उस दिन ईमान से ज्यादा कुफर करीब थे। वो अपने मुंह से वो बात कहते थे जो उनके दिलों में नहीं थी, और अल्लाह ताला उनको ज्यादा जानने वाला था जो जिसे वो छुपा रहे थे। मुनाफिकों के हालात अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता है वलियअलमल्लज़ीना नाफक़ू, और ताकि हम उन्हें जान लिए जिन्होंने मुनाफकत की। यहाँ मुनाफकत से मुराद अब्दुल्ला बिन उबई, और मुनाफिक मुसलमानों के दोस्त का भरम रखते थे, जबकि उनके दिल कुफर और नफाक से भरे हुए थे। उनके नफाक का पर्दा चाक करने के लिए कहा गया कि आओ अल्लाह ताला की राह में जंग करो या दिफा करो। क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, उन्होंने कहा अगर हमें किसी जंग का इल्म होता तो हम जरूर तुम्हारे पीछे आते। अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ इशारा है, जो मकाम शूर से अपने 300 साथियों को लेके पलट गया। और जब बाज मुसलमानों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दिया हमें यकीन है कि आज जंग नहीं होगी, अगर होती तो हम जरूर साथ चलते। हम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, वो उस दिन ईमान से ज्यादा कुफर कर करीब थे। वो इस दिन ईमान के मुकाबले में कुफर के ज्यादा करीब थे। हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इंसान के हालात बदलते रहते हैं, कभी कोई शख्स कुफर के ज्यादा करीब होता है और कभी इस्लाम के। वाहिदी रहमहुल्लाह ने लिखा है ये आयत दलील है जो आदमी अपनी जबान से कलमा तौहीद का इकरार करे
اس کا کفر جاتے ہوئے بھی اسے کافر نہیں کہا جاتا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ منافق کے بارے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کی قسمیں اور ان کے وفاداریاں اور وعدے سب فریب ہیں، ان کے دلوں میں بھرا ہوا کفر ہوا ہے، جبکہ وہ زبان سے ایمان کے دعویٰ کرتے تھے۔ واللہ اعلم ما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو جانتا ہے جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ جو لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو ہم تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے باتوں کو رد کیا جن کے بارے میں جو یہ سوچ رہے تھے کہ گھر میں ہوں گے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اور یہ کون لوگ کہہ رہے تھے؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، کہنے لگے جو نبی کے ساتھ احد سے نکلے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہمارے بات مانتے نہ مارے جاتے۔ جو لوگ حق کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں اکثر دنیا والے یہ بات افسوس سے کہتے ہیں کہ خام خواہ اپنا آپ گوا دیا، اگر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ ندانی باقی باتیں ہیں، اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی انعامات کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اب اگر ہم رک کے دیکھیں تو فلسطین پہ کتنی قیامت آ رہی ہے، اور ہم ایسے مسلمان ہیں، اتنی بدقسمتی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خاطر ہم ان کی پروڈکٹ تک نہیں چھوڑے، ہم کوک پینا نہیں چھوڑے، ہم سپرائٹ اور فیئر لولی اور اس طرح کی برانڈ شیمپو تک نہیں چھوڑے، ہم فیس واش تک نہیں چھوڑے۔ ہمارا ایمان کا لیول اتنا کمزور ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چھوٹے سے بچوں کو وہ کاٹ رہے ہیں اور بری حالت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے گروپوں میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور آپ لوگ دیکھیے گا کہ کس قدر برا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ایک ایسا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا تو وہ جل گیا۔ آپ وہ کیفیت محسوس کریں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے جسم چھالوں سے بھر گیا ہے، سوچے کس قدر ماں کو تکلیف پہنچی ہوگی، ماں کی جلد کتنی جلی ہوگی جس کا اثر اس کے پیٹ کے اندر بچے تک پہنچا ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں، بدقسمتی ہماری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ تک نہیں کر رہے، اور روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ اللہ ہماری زبان کا چسکا اتنا تھا، یا ہم نے اپنا سٹیٹس اپنا معیار کو اتنا رکھ لیا کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے خون میں ڈوبی ہوئی روٹیاں بھی کھانی منظور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آخری امت یعنی کہ ہم لوگ ایسا وقت آئے گا کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خون سے ڈوبی ہوئی روٹیاں کھائیں گے۔ اور یہ KFC اور میکڈونلڈس میں جو جا کے کھایا جا رہا ہے یہ خون میں ڈوبی ہوئی وہ روٹیاں ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کی، اور پہلے بتلا دیا کہ مسلمان خود اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے خون میں ڈوبی ہوئی روٹیاں کھائیں گے۔ اور سوچے کس منہ سے روز قیامت اپنے رب کے سامنے جائیں گے، کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمیں حوض کوثر کیا جام پلا دیں؟ کیا ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم مسلمان کہلائے جائیں؟ بری طرح انہیں شہید کیا جا رہا ہے، بری طرح دیکھا نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی ہم اتنا نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنے آپ کو، چلے ہمارے بچے یا ہماری اولادیں یا ہمارے بہن بھائی اس لائق نہیں ہے کہ جہاد کے لیے نکلے، ہو گیا تو فرض ہم پہ جہاد، یہ جہاد فرض ہوا ہے ہر بندے پہ، ہر عورت پہ، ہر مرد پہ جہاد فرض ہو چکا۔ اگر ہمارا ایمان کا لیول اتنا کمزور ہو گیا تو کم سے کم اتنا تو ایمان باقی رکھے کہ ان کی پروڈکٹ کو چھوڑ دے۔ خدا را روزے قیامت
अल्लाह के सामने खड़े होना है। एक फलस्तीनी बच्चे ने भी हमारा गिरेबान पकड़ लिया तो जन्नत तो क्या, अल्लाह ताला हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करे। अल्लाह ताला ने हमारे सामने आयतें ही ऐसी रखी हुई हैं, जैसे हालात हैं। अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमतों का नजूल फरमाए, हमारे दिलों पे ऐसी चीजों की नफरत पैदा करे जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों बच्चों को उड़ा रहे हैं। उन्होंने तजाब की टैंकर बना रखे हैं, जिसमें से वो मार के उनको उसमें डाल के हड्डियों को डंचे बाहर फेंक रहे हैं। इस कदर जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे। और हमारे यहाँ का एक होती है ना, सर की जूं भी कान पे रेंग रही, वो भी नहीं रेंग रही। मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, किस वजह से? कि हमारी जमीर इतने बगारत हो चुके, इतने मुर्दा हो चुके। हमें ये लग रहा है कि वो मारे जा रहे हैं, वो नहीं मारे जा रहे, असल में मारे हम जा रहे हैं। वो तो रुतबे पा रहे हैं। और अगली बारी हमारे ही बच्चों की होगी। जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, अगली बारी हमारे बच्चों की होगी। आज उन्हें नहीं रोकेंगे तो ये जंगल की आग की तरह मुसलमानों को जो काटा जा रहा है, जो जलाया जा रहा है, जो जुल्म हो रहा है, एक न एक दिन इसकी जद में हम भी आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम हमारे हालों पे रहम फरमाए और हमें इतना ईमान का लेवल बख्श दे कि हम उनकी प्रोडक्ट को छोड़ सकें। वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। और जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो गए, उन्हें तुम मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क दिए जाते हैं। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल देखते हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले और फरमाने लगे, ए जाबिर, क्या वजह है कि मैं तुझे परेशान देखता हूँ? मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद उहुद के रोज शहीद हो गए और अपने पीछे अयाम बच्चियां और कर्ज छोड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे खुशखबरी न सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने किस तरह आपके वालिद से मुलाकात की? मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब भी किसी से कलाम किया है तो पर्दे के पीछे से किया है, मगर तुम्हारे वालिद को जिंदा करके बगैर पर्दे के बिलमुशाफा कलाम किया है और फरमाया है, तमन्ना कर, मैं पूरी करूंगा। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह ताला मुझे दुनिया में लौटा दे, मैं जिंदा जिंदा करता तो मैं तेरे रास्ते में दोबारा कत्ल किया जाऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी तरफ से फैसला हो चुका है कि मैं दोबारा दुनिया में नहीं लौटाऊंगा। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये आयत वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून इसी बारे में नाज़िल हुई। जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो के, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल समझो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के पास रिज़्क लिए जाते हैं। शोहदा की फजीलत इसमें आ गई है। ये फलस्तीन के भी शोहदा हैं, छोटे छोटे नन्हे परिंदे हैं। अब देखिए, इतने खूबसूरत शक्लों वाले बच्चे के दिल को फोल्ड होता है। हमारे बच्चों को, हमारे हम लोग अपनी फैमिली के किसी को, बड़े को, बच्चे को, किसी को भी जरा सी चोट लग जाए तो हम कॉल कर करके लोगों से गिले करते हैं कि हमारे साथ ये मामला हो गया, किसी ने खबर तक नहीं ली। और वो भी तो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। और जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं, वो तो जिंदा है। और हदीस मुबारका के मुताबिक उनकी रूहें जो है सब्ज परिंदों की पोटलियों में होती हैं और वो जन्नत के फल खाती हैं और अर्श के साथ मुअल्लिक कंदीलों में पनाह लेती हैं। और अल्लाह ताला उनकी जो इज्जत की है उससे वो खुश हो जाती हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा है कि वाह शहीद है, रोजे क़यामत अल्लाह से दरख्वास्त करेगा कि अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज, मैं तेरे रास्ते पे फिर मारा जाऊं और फिर मुझे ये रुतबा मिले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुर्दा ज़मीर को जिंदा करे, हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सके, ताकि रोजे क़यामत हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।